Hello civil aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to question discussion series. So in this session, we are going to discuss few questions from Geotechnical Engineering. So Geotechnical Engineering, the most expected questions for upcoming municipal administration and water supply department exams ku paathitu irukom. And this is a third session. Already questions from relationship between soil properties and index properties of a soil irundha discuss பண்ணிருக்கோம். நீங்க பார்க்கல அப்படினா you can go and watch that as well. Okay, that is available in our YouTube channel. So in this session, we are going to discuss the most expected questions from permeability of a soil. So let's move to the first question. Consider different types of soil, that is fine sand, homogeneous clay, coarse gravel, silty clay. இந்த மாதிரி different types of soils வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதே soil in an increasing order of their permeability. So options are S, C, G, F அதோட terms use பண்ணி represent பண்ணிருக்காங்க. Okay, fine. இப்போ நமக்கு different form of soil இருக்கு, gravel இருக்கு, sand இருக்கு, silt, clay இது மாதிரி different form of soil இருக்கு. எதோட permeability ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், எதோடது கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். So we need to analyze whether the soil is coarse grain soil, fine grain soil. Coarse grain soil க்கு எப்பவுமே permeability ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Reason என்ன அப்படின்னா the volume of voids is very much higher when compared to the fine grain soil. மேம் வால்யூம் அதிகம் அப்படின்னா அப்போ ஃபைன் கிரைன் சாயில்ல நமக்கு வால்யூம் கம்மியா? எஸ்மா. சின்ஸ் இந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வாய்ட்ஸோட வால்யூம் வந்து நமக்கு கம்மியா இருக்கும், ஆனா நம்பர் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். அது வந்து ஃபைன் கிரைன் சாயிலோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு விஷயம் மட்டும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கோர்ஸ் கிரைன் சாயில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும் போது the volume of voids is very much higher. Fine grain soil எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது the number of voids is very much higher. Okay, so let's keep all these things aside. Let's talk about the permeability value with respect to the type of soil. Okay, gravel எடுத்துக்கிட்டோம். Okay, gravel எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது in terms of centimeter per second the permeability is greater than 1. Okay, that means gravel's permeability should be greater than 1 centimeter per second. It can be 2, it can be 3, whatever the value may be. So gravel's permeability is greater than 1 centimeter per hour. Okay, அதுக்கு sand எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது 1 ல இருந்து 10 to the power -3 centimeter per second வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வேல்யூ பாருங்க, கிராவல் விட சாண்டுக்கு permeability என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுது. அதை விட சில்ட்டுக்கு இன்னும் கம்மி ஆகுது. 10 to the power -3 ல இருந்து 10 to the power -6. Clay has even more lesser permeability value. ஓகே, ஸோ அப்போ கோர்ஸ்க்கு அதிகமாகவும் ஃபைனுக்கு கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் பேக் டு தி கொஸ்டின். ஃபைன் சாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஹோமோஜினியஸ் கிளே, கோர்ஸ் கிராவல், சில்டி கிளே. யாருக்கு ரொம்ப permeability அதிகமாக இருக்கும் அவரை பிக் பண்ணி வைப்போம். கிராவலுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இங்கே எனக்கு கேட்டிருக்கிறதோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் permeability, டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கிடையாது. ஸோ கிராவல் எங்கே வருவார்? கடைசியாக வருவார். சின்ஸ் கிராவல் ஹாஸ் அ மோர் permeability. அதுக்கடுத்து யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும்? வி ஹாவ் சாண்ட். ஓகே, ஃபைன் சாண்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபைன் சாண்டுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் permeability. அதுக்கடுத்து கிளே, சில்டி கிளே. ஸோ வெறும் ஹோமோஜினியஸ் கிளே அப்படிங்கிறது வந்து the whole soil mass is made up of only one form of soil, that is clay. Okay, silty clay அப்படிங்கிறது it's a combination of silt and clay. So silt அந்த இடத்துல present ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது since it has a little bit voids, volume much higher, so silty clayக்கு permeability கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் when compared to the homogeneous clay. So இதுதான் நம்மளோட increasing order of a permeability. Homogeneous clay, then we have silty clay, fine sand and gravel. C, S, F, G. So option 3 is the correct answer for this question. So let's talk about the next question. Yeah, this is one second. Okay, let's talk about the second question in permeability of a soil. In a constant head permeometer test, the outflow is equal to 782 ml in a measured time of 31 seconds. The sand specimen has diameter of 6.35 cm and length of 2.54 cm. Total head loss for the permeometer is 2 meter. Hydraulic conductivity. That hydraulic conductivity abdina, it's nothing but the permeability. Okay, permeability value தான் என்ன சொல்லுவோம்? hydraulic conductivity அப்படிங்கிற டேர்ம்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஹெட் permeometer டெஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன சாயில்க்கு பர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படிங்கிறதே ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ we always prefer constant head permeometer test for coarse grain soil. Okay, coarse grain soil like sand and gravel. Okay, so
இந்த coarse grain soilக்கு எப்படி மேம் நம்ம permeability கண்டுபிடிப்போம்? We have a formula ma. Hope you people know that formula. So K is equal to permeability, coefficient of permeability is equal to QL divided by TH into A, where Q represents the discharge. Discharge value கொடுத்திருக்காங்களா? Yes. Here it is 782 milliliter in a measure time of 31 seconds அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. 782 milliliter is nothing but the discharge. மேம் இதை டேரக்டா நான் milliliter substitute பண்ணலாமா அப்படின்னா no. You should substitute that in a meter cube. Okay, final value நம்ம permeability வந்து meter cube ல தான் meterல express பண்ண போறோம் அப்படிங்கும்போது you should convert all the terms into meter. Okay, so அதனால in terms of literல இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போறோம், meter cube க்கு convert பண்ண போறோம். So 788 milliliter ன்னு இருக்கு. அந்த milliliter முதல்ல நான் லிட்டருக்கு convert பண்ணனும் அப்படினா I have to multiply that with 10 to the power minus 3. இந்த லிட்டரை meter cube க்கு convert பண்ணனும் அப்படினா again I have to multiply that with 10 to the power minus 3. Okay, அதுக்கு அடுத்து length பாப்போம். length வந்து 2.54 cm ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. மேம் டைரக்டா நம்மளால எடுத்துக்க முடியுமா? No. As I already told, we need to convert that into meters. So 0.0254 meter divided by time வந்து 31 second. Don't worry, இந்த இடத்துல நம்ம meter cube per second க்கு தான் கன்வர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கும்போது நீங்க டைம் எதுல எடுத்துக்கலாம்? செகண்ட்ல எடுத்துக்கலாம். Into h. What is h? Head. Head loss. What is the head loss happening? It's 2 meter. Okay, 2 meter. And A, area of the soil specimen. Soil specimen ஓட ஏரியா நமக்கு கொடுக்கல, டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு அழகா ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். pi by 4 into சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு, மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணும். So 0.0635 the whole square. This gives us the area. Okay, so yeah, on solving this you get around 0.01 into 10 to the power minus 2 meter. So இதை வந்து சென்டிமீட்டருக்கு நான் 0.01 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். மேம் இது மாதிரி டஃபர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னா எஸ்மா, பிகாஸ் த எக்ஸாமினேஷன் conducted by Anna University. Okay, so we can expect numericals also. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டஃபரான கொஷின்ஸ்லாம் கிடையாது, பெருசாக கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுறதுலாம் கிடையாது, டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ண வேண்டிய விஷயம், மிஸ்டேக் மோஸ்ட்டாக மிஸ்டேக் பண்ணுற இடம் என்ன அப்படின்னா யூனிட்ஸில் மிஸ்டேக் பண்ணும். டேரெக்டாக நான் என்ன பண்ணுவேன், 782 milliliterன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன். பட் மீட்டர் கியூப் அதில் கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்ஸ் நம்ம இது மாதிரி கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஓவர் த சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆல்சோ rather than the formula. Okay, let's move to the next question. A laboratory test on a sample from an aquifer revealed that its porosity is 20%. The specific yield of an aquifer would be. Porosity 20% இருக்கு அப்படின்னா அந்த particular aquiferோட specific yield என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. Aquifer அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், the layer that can hold water as well as yield water அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த இடத்துல என்னால் வாட்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்டோட வேல்யூவும் இருக்கும், ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷனோட வேல்யூவும் இருக்கும். எவ்வளோ வாட்டர் அது ஈல்டு பண்ணுதோ அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்டு அப்படிங்கிற டேர்ம்லையும், எவ்வளோ வாட்டர் அது ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்குது, எனக்கு கொடுக்காம ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷன் அப்படிங்கிற வேல்யூவும் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்ட் பிளஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு போரோசிட்டி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, இங்கே போரோசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டானா, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்ட் பிளஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 20% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.2. கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்டோட வேல்யூ. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்டு ஈக்குவலுக்கு 0.2 மைனஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னு எழுதலாம். இந்த இடத்துல மைனஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னு வரதுனால அந்த 0.2 விட ஸ்பெசிஃபிக் ஈல்டோட வேல்யூ எப்படியும் கம்மியாக தான் செய்யும். 0.19 இருக்கலாம், 0.18 இருக்கலாம், ஏன் 0.8 கூட 0.08 கூட இருக்கலாம். So anyway, the value is going to decrease அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. So specific yield of an aquifer would be less than the 0.20. Option B is the correct answer. Got the point? இந்த மாதிரி questions expect பண்ணலாமா? So we are talking about the most conceptual questions. Okay, let's talk about the next question. The permeability of a soil in horizontal and vertical direction are 2 into 10 to the power minus 5 meter per second and 8 into 10 to the power minus 5 meter per second. What is the equivalent permeability? அதாவது ஒரு சாயில் மாஸ் இருக்கு, தண்ணி மேல இருந்து ஊத்துறேன் அப்படிங்கும் போது ஊடுருவி போகும். இங்க இதை வெர்டிகல் பர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இங்கேயும் வாட்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ரிவர் பெட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து ரிவர் பெட்டு, இது ரிவர் அப்படின்னா இங்கேருந்து தண்ணி நமக்கு பென்ட்ரேட் ஆகி போக தான் செய்யும். இது வந்து நான் ஹரிசாண்டல் பர்மியபிலிட்டின்னு எடுக்கிறேன். ஸோ ஹரிசாண்டல் பர்மியபிலிட்டி அண்ட் வெர்டிகல் பர்மியபிலிட்டி, இதோட ஈக்குவலன்ட் பர்மியபிலிட்டி வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் as okay, k equivalent is equal to a root of k horizontal into k vertical. So I can write k horizontal in 2 into 10 to the power minus 5 into k vertical 8 into 10 to the power minus 5. So the final value I get is root of 10 into 10 to the power minus 5. Okay, sorry, it's not 10, right? Sorry, it's a blunder. It's 16. 8 into 2, 16. So I can write 4 into 10 to the power minus 5 meter per second. Since I have 10 to the power minus 5 here also. Okay. So final value என்ன வரும்? 4 into 10 to the power minus 5 meter per second. So option C is the correct answer for this question. So let's talk about the next question. Permeability of a soil. Darcy law for a groundwater movement states that the velocity is proportional to permeability. அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த லா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்? எப்படி செட்டிலிங்க்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் லாவும் permeability பொறுத்த வரைக்கும் டார்சி லா பிளேஸ் அ மேஜர். ஓகே, டார்சி லா வந்து வெலாசிட்டி எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்குன்னு சொன்னாரு அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொஸ்டின். ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட், ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட், லாகரிதமிக் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் அண்ட் இட்ஸ் கிரேடியன்ட். இட்ஸ் நாட் ஏரியா gradient, its gradient, the reciprocal of the hydraulic gradient. These are the different options. Okay, so in a laminar flow, Darcy said, in a laminar flow, the velocity is always proportional to the hydraulic gradient. அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த hydraulic gradient அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு சாயில் மாஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதுல நமக்கு சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், as well as voids வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த வாய்ட்ஸ் எல்லாம் தண்ணி வந்து போயிட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது என்ன ஹெட் லாஸ் நடக்குது? ஸோ இப்போ 1 மீட்டர் டிராவல் பண்ணுச்சு அப்படின்னா வாட் வில் பி தி ஹெட் லாஸ்? 2 மீட்டர் டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஹெட் லாஸ்? இது மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லென்த் வாட் வில் தி ஹெட் லாஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது தான் இந்த ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட். ஸோ ஐ இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் தி ஹெட் ஆர் இஸ் ஹெட் லாஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் தி லென்த். ஓகே, இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஹைட்ராலிக் gradient அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசன்ட். ஓகே, this hydraulic gradient அப்போ v proportional to hydraulic gradient அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட். இப்போ இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டை நான் வந்து ஈக்குவல் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல தான் நான் என்ன கான்ஸ்டன்ட்டை கொண்டு வரேன்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்மியபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை கொண்டு வரேன். v is equal to k into i. அண்ட் அகெயின் இதை வந்து in terms of dischargeல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அப்படின்னா as per continuity equation we all know that Q is equal to A into V. So இந்த இடத்துல V is equal to K ன்னு இருக்கு. So I can substitute A into K into I. So Q is equal to KIA. This is also a very important thing. Numerals expect பண்ணலாம், இல்ல direct formulaவே expect பண்ணலாம். Okay, for sure. So let's move to the next question. This is a question for you people. நீங்க தான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. லாஸ்ட் செஷன்லயும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். ஸ்ட்ரோக்ஸ்ல அப்படிங்கிறது என்ன டயாமீட்டர் வரைக்கும் அப்ளிகபிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறைய பேர் ஆப்ஷன் ஏ சொல்லியிருந்தீங்க. எஸ், தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த வீடியோவில் போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் the upper limit of a Reynolds number for the Darcy law to be valid for groundwater flow is 0.1, 10, 1, 50. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. I will shout your name in the next video. Okay, for sure. So as I already told, நம்மளோட ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அண்ட் போஸ்டர் டெஸ்ட் பேட்சஸும் அவைலபிளாக இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியூரில் இருக்கீங்க, பட் அந்த ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் அந்த சினாரியோ இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது யூ கேன் யூட்டிலைஸ் திஸ் போஸ்டர் டெஸ்ட் பேட்ச். அண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டோன்ட் வரி, வீக்லி ட்வைஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட அகாடமிலேயே டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டிஎன்பிஎஸ்சி என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே சேம் என்வரான்மெண்ட்ல டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் 55 இருக்கும். அண்ட் ஜிஎஸும் இந்த பேக்கேஜ்லேயே உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஸ்கெடியூல் அண்ட் வேற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஃபீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னா feel free to call our academy. Okay, so thank you so much. We will meet in the next video. And if you find this video helpful,
share with your friends and subscribe our channel for more contents. Thank you so much.